Good go. Yeah. So, hello. I'm Ritam Singh. I'm an advocate in Guwahati High Court. Previously, I was working as the law clerk of the Chief Justice of India, Justice Ranjan Gogoi. After that, I was involved in the parliament. I was working there as a legal advisor to one of the opposition party. So my own experience with CLAT and CUET is that I had done my LLB from Delhi University. My ranking was 63 back in 2017. And with CLAT, I appeared in 2022. My national rank was around 1000 or something. I had chosen NLU Guwahati thereafter because I was practicing in Guwahati High Court, so I was doing both studies and practice together. So if I may inquire, like, what is the profile of you? I may start with the gentleman on the left. What's your name, please? Tanmay Bashya. Where are you? Which school? RCC. Okay, okay. You, sir? Oh, you, ma'am? Humanities. Okay, good. Simanta Sankar. You? Simanta Sankar Academy. Okay, so what's your basic understanding about CLAT? Because what I can presume, like, this will be the first attempt you would be giving in the December cycle, right? So what are your understanding, like how you presume the whole exam to be, basically? So have you actually like gone through the syllabus? Have you looked into it? Not much? Not thoroughly. So, you know, the admission is out, right? The one for the it is cycle to Arambo is, you know, your examination. Or so the examination cycle is out. The form fill up dates have been released. It is, I think, till 31st of September. Yes. So there you can see mainly what they are focusing on is English language. The major focus on in legal studies, like whatever it may be, the lingua franca of the courts in India, high courts and Supreme Court, is mainly English. So that's why the emphasis is mostly on the English language. You give a 20% emphasis on that. Thereafter, you have current affairs. Current affairs, it is not as intrusive or as vast as you see in other entrance examinations. It's basic current affairs. So তাত সিমান ভয় খাবলৈ নাই যে current affairs আমাক বহুত মানে একদম পুৰা আপোনাৰ KBCৰ নিচিনা জানিব লাগিব সিমানলৈ নাই, মানে বেসিক মানে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱাটো ভাল হয়। তাৰপিছত আহি গ'ল লিগেল ৰিজনিং। লিগেল ৰিজনিঙত আপোনাৰ হাতক what they try to look is not that you know in depth like a lawyer, but আপোনাৰ এটা basic understanding হ'ব লাগে, যেনেকৈ justice, rights, freedom, equality, এইবোৰ কি হয়, যেনেকৈ আপোনাৰ গোটেইকেইটা হিউমেনিটিজৰ ষ্টুডেণ্টছ, ইফ আই এম ৰাইট। চ' আপোনাৰ যোনটো 11-12 পলিটিকেল চায়েন্সত আছে, সেই বস্তুটো কনচেপ্টটো what they try to understand is like you have a basic legal reasoning and understanding where you can connect the two dots. মানে আপোনাক যেতিয়া মই ইকুৱেলিটিৰ কথা কওঁ, পলিটিকেল চায়েন্সৰ আপুনি যদি ছাবজেক্টটো চাব, তাত আপোনাৰ ইকুৱেলিটি আপোনাৰ সিহঁতে বেছিককৈ বুজাইছে, বাট ইন আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন ইফ চে ইকুৱেলিটি কামছ ফ্ৰম আৰ্টিকল 14। তেতিয়া তাত আপুনি সেই কনচেপ্টটো কেনেকৈ আপুনি জড়িত কৰিব পাৰিব, সেই বস্তুটো মেইনলি সেইটো চাই তাত। Thereafter comes logical reasoning. Logical reasoning at apnar junto arguments are cons hetu apna ahi jabo, plus main focus junto scoring or karne ami sao CLAT hetu kol reading comprehension. Comprehension apnar পঢ়া speed to basic issue ki hoy paper jeneke 120 marks or hoy 1 mark positive 0.25 sage negative marking ase তাত কি হয়, আমি ফৰ গ্ৰান্টেড লৈ লওঁ যে ঠিক আছে ইংলিছ আছে পঢ়িব পাৰোঁ জলদিকৈ হৈ যাব, বাট আনলেছ এণ্ড আনটিল ইউ হেভ বিন প্ৰেক্টিচিং ষ্টাডিং, য'ত আপুনি এটা মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন জলদিকৈ পঢ়িব পাৰিব আৰু সেইটো এনালাইজ কৰি আপুনি লিখিব পাৰিব, তেতিয়াই আপুনি 120টা কুৱেশ্যন উইদিন 120 মিনিটছ আপুনি সেইটো টাৰ্গেট কৰিব পাৰিব। কাৰণ আপুনি যদি ভাবে 120 কুৱেশ্যন 120 মিনিটছ 1 মিনিট পাৰ কুৱেশ্যন, আপুনি যেতিয়া মেথছত যাব কোৱান্টছত আপুনি চাব যে
মোৰ টাইমিংটো সেইটো হোৱা নাই তেতিয়া আপোনাক এনেকৈ মানে বস্তু কৰিব লাগিব যে আপুনি যোনটো ৰিডিং ছেকশ্যনত যিমান জল্দিকৈ আপুনি কৰিব পাৰে পঢ়াটো আৰু সেইটো কম্প্ৰিহেণ্ড কৰি আপুনি যিমান 4-5টা কুৱেশ্যন হ'ব সেই আপোনাৰ মানে সেই পেৰাগ্ৰাফৰ লগত সেইটো যিমান জল্দিকৈ কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে মানে আপোনাৰ আউটপুটটো বেছি মানে আপোনাৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেটটো বাঢ়িব এণ্ড অফ দ্য ডেত আমি বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেটটো বাঢ়ক 120 হ'লে আপুনি যদি 110ও আপুনি ট্ৰাই কৰে দেটছ এ ৰিয়েলি গুড স্ক'ৰ আই উইল টেল ইউ হাউ what are the scores you should target for which college which ranking university as such সেইটোৰ কাৰণে মেইন বস্তু আমাক এমফেচিছ কৰিব লাগিব নিউজ পেপাৰ ৰিডিং যিমান আপুনি ৰিডিং কৰিব পাৰে আপোনাৰ কি পেপাৰ পঢ়ে আপোনাৰ ঘৰত কি পেপাৰ লয় আপুনি আছাম ট্ৰিবিউন আপোনাৰ চব আছাম ট্ৰিবিউনৰ সানডে যোনকেইটা স্পেচিয়েল এডিশ্যন এটা আহে সেইকেইটা ভাল হয় প্লাছ এডিটৰিয়েলটো পঢ়িলে অলপমান এইটো আপোনাৰ এটা মানে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন হ'ব কিন্তু আমি এনে বিচাৰোঁ যে ইফ ইউ হেভ টু বি অপটিমাম ইন টাৰ্মছ অফ লিগেল লেংগুৱেজ লিগেল ৰিজনিং আপুনি দ্য হিন্দু বা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ তাৰ আপোনালোকে অনলাইন গ'লেও আৰ্টিকেলবোৰ পাই যাব হিন্দু আৰু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ আৰ দ্য মষ্ট এডভাইজেবল কাৰণ সিহঁতে এটা লিগেল ৰিজনিং লিগেল ইনচাইটৰ লগতে গোটেই আৰ্টিকেলটো লিখে আছাম ট্ৰিবিউনত আপুনি জেনেৰেলাইজ যদি পাব পাৰে হিন্দু আৰু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত আপুনি মানে ইন ডিটেইল পৰা লিগেল এনালাইচিছৰ লগত পাব আৰু সেই বস্তুটোৱে কম্প্ৰিহেনশ্যন কেইটাত চাব মেইনলি ৰিডিং ফাষ্ট আপোনাৰ 300-400 পাৰ মিনিট সেইটো বিচাৰিব সিহঁতে আৰু ইনফ্লুৱেঞ্চেছ ফ্ৰম দ্য ছেকশ্যন এনেকুৱা নহ'ব যে আপুনি যেতিয়া পঢ়ি আপোনাৰ মেইন বস্তু হাইলাইট কৰি যাব লাগিব আপোনাক এইটো নহ'ব যে মই এটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ মই আকৌ পেছেজটো পঢ়িম গোটেইটো বিচাৰিম আই উইল ট্ৰাই টু ফাইণ্ড এভৰিথিং ফ্ৰম দ্য পেছেজ এগেইন সেই বস্তুটো নহ'ব আপোনাক একেবাৰে কম্প্ৰিহেণ্ড কৰি পঢ়িব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে ইউ হেভ টু হেভ এ হাই ৰিডিং স্পীড আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰৰ কি হয় দ্য মেইন ইছ্যু ইজ উই ফেচ ডিফিকাল্টি বিকজ উই থিংক ইন আৱাৰ হেড ইন এছমিছ we speak in English. If you want to be really fast, you have to train yourself that you think in English as well. Tetia ki hobo, you will analyze the entire thing, you will comprehend the entire thing in your head first. Karon amar translation korar amar matha bujar homayot ei bute bostu tu ki hoy mix up hoy jay hei tat time tu beshi lagi jay eta apni jodi nijor efficiency tu badhabo bicharise you have to start by thinking in your head in English. তেতিয়া সেই মাদাৰ টাং কাৰণ যেতিয়া আমি অসমীয়া কথা পাতোঁ আমাৰ ডাইৰেক্ট কম্প্ৰিহেণ্ড কৰি আমাৰ মুখৰ পৰা ডাইৰেক্ট একদম ওলাই আহে কিন্তু যেতিয়া আমি ইংলিছ কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিব যাওঁ আমি ফাৰ্ষ্টত ভাবোঁ আমি কি ক'ব লাগে সেই বস্তুৰ টাইম অলপমান গেপ আৰু ডিফাৰেঞ্চ হৈ যায় সেইকাৰণে তাত টাইম লছ হৈ যায় সেই বস্তু যদি আপুনি মেকআপ কৰিব বিচাৰে আপোনাক হাই ৰিডিং স্পীড লাগে ইউ হেভ টু ষ্টাৰ্ট থিংকিং ইন ইয়ৰ হেড ইন ইংলিছ দেটছ দ্য অনলি ৱে তাৰপিছত মই আপোনাক কি নিউজ পেপাৰ পঢ়িব লাগে বুকছ চাওক ফ্ৰেজ ছেকশ্যন আহে তাৰপিছত আপোনাৰ ইউছেজৰ ওপৰত আহে তাত ৰেন এণ্ড মাৰ্টিনৰ আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে ৰেন এণ্ড মাৰ্টিনৰ পিছপিনে আপোনাৰ ৱৰ্কশ্বীট থাকে সেইবোৰো থাকে আমাৰ ইয়াতো আমি আপোনাক প্ৰভাইড কৰিম কম্প্ৰিহেনচিভ এটা ৱৰ্কশ্বীট যাতে আমি একদম ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি আপোনাক পঢ়াম যে কেনেকৈ আপোনাৰ স্কিলটো আমি সেইটালৈকে আনিব পাৰোঁ এ গুড লেভেল অফ স্কিল বিকজ দেৰ ইজ এৰাউণ্ড 10 to 15 questions I guess from sentence making verb adverb preposition লাগিব নে নাই কি ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব লাগিব paraphrase those things for that we have to focus on the English grammar side. তাৰপিছত আপোনাৰ কোৱান্টিটেটিভৰ কাৰণে কোৱান্টিটেটিভৰ ক্লাছ কৰাব ছাৰে আপোনাক কৈছে আপোনাৰ স্পেচিফিক ক্লাছেছ হ'ব কোৱান্টছৰ কাৰণে তাৰপিছত লিগেল ৰিজনিং এনালজি য'ত আপোনাৰ সেইটো কাইণ্ড অফ মেথামেটিকেল বাট ইটছ এনালিটিকেল মানে আপোনাক পেটাৰ্ণ দেখা ফাইণ্ড এ পেটাৰ্ণ বা ফাইণ্ড আপোনাৰ কোনফালে ক্লক হ'ব সেইবোৰ সৰু লজিক এণ্ড ৰিজনিং বস্তু সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ স্পেচিয়েলকৈ ক্লাছ কৰা হ'ব তাৰপিছত আহি যাওঁ আমি স্ক'ৰ মানে হোৱাট অপটিমাম স্ক'ৰ ইউ শ্বুড ট্ৰাই আপোনাৰতো চব ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউৰ অল ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউ আৰ এপ্লিং ফৰ চাওক এইবাৰৰ যোনটো আমাৰ 2025ত লাষ্ট মানে যোনটো হৈ গৈছে তাৰ এনালিচিছ কৰিলে আপোনাক যদি টপ 3 NLUত লাগে NLSIU ইজ দ্য বেষ্ট নালচাৰ হায়দৰাবাদ দেৰ আফটাৰ তাৰপিছত ৱেষ্ট বেংগল নেশ্যনেল জুডিচিয়েল চায়েন্সেছ ইউনিভাৰ্চিটি for these three top if you want to really target you have to target 100 out of 120 মানে আপোনাক এনেকৈ যাব লাগিব যে even if
আপনি যিমান attempt কৰিলে plus taking into factor 5 to 10 questions might go wrong also due to the paucity of time, মানে time যিমান কম হয় সেইটোৰ পিছতো আপুনি যেতিয়া 100-110 টাৰ্গেট কৰে আপুনি NLU NLSIও ৱেষ্ট বেংগলত পাই যাব। আৰু যদি আপুনি অসমত যদি আপুনি কৰিব বিচাৰে, লাইক মি আই ডিড ইন NLU গুৱাহাটী বিকজ অফ মাই ওন ৰিজন, বাট আই হেড গট টু NLU হায়দৰাবাদ অলছ' নালচাৰ আপোনাৰ হায়দৰাবাদ। বাট আপুনি যদি ইয়াত কৰিব বিচাৰে you have to target around 60 to 75, মানে আপোনাক যিয়ে নহওক আপোনাক এইটো ক'ব লাগিব যে you have to target 70 questions, 70 to 75, আৰু তাত আপোনাৰ maximum error আপুনি কৰিব পাৰে 5 to 10, মানে সেইটো আপোনাৰ লিমিট হ'ব। সেইকাৰণে আপোনাৰ strike rate টো বঢ়াবৰ কাৰণে the thing is you have to practice, আৰু আপোনাৰ মানে যিমান আপুনি legal knowledge আৰু acumen টো বঢ়াব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত আমাক ফ'কাছ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কিছুমান NLU আছে যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ হৈ গ'ল, ইয়াত আমাৰ ডমিচাইলো থাকে। ডমিচাইলৰ আণ্ডাৰত আপুনি 5 to 10% চিট, যেনেকৈ আমাৰ যদি 60টা চিট আছে 60ৰ পৰা 15টা চিট সিহঁতক অসমৰ মানুহৰ কাৰণে মানে সিহঁতে ৰিজাৰ্ভ কৰি আছে, তেতিয়া সেইটো আপুনি NLU গুৱাহাটীত সেইটো আপুনি অপৰচুনিটি পাব। বাট হোৱাট আই উইল চে টু ইউ ইজ লেটছ টাৰ্গেট ফৰ ছামথিং এজ 100 to 105। 100 to 105 আমি যেতিয়া টাৰ্গেট কৰিব পাৰিম তেতিয়াহে মানে আমি মানে চিকিউৰ আৰু এটা ছেফ সেইটো হ'ব পাৰিম। সেইটো কাৰণে যোনটো আমি ক্লাছ ইয়াত আমি যেনেকৈ প্ৰগ্ৰামটো ডিজাইন কৰিছোঁ ইয়াত, সেই বস্তুটো আপোনাহঁতক তালৈকে লৈ যাবলৈ আমি সেইটো মানে ট্ৰাই কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়া আহি যাওঁ এনি কুৱেশ্যনছ? আজিৰ ইছ্যু ষ্ট্ৰীট ডগ জাজমেণ্ট। আপুনি ষ্ট্ৰীট ডগৰ ইছ্যুটো চাগে আপুনি পেপাৰত পাইছে, ইউ হেভ গট দ্য হোল থিং। চ' হোৱাট ইজ ইয়ৰ বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অন দ্য ইছ্যু? Shelter home. So what is your stand? How do you see yourself? The whole issue, how do you perceive yourself? How do you see the entire thing? What is your opinion on this? So you are more towards the, say, the role which is taken by the courts. So you are supporting kind of that. So anyone here who is like on the other side, like who are for the street dogs? No, you. Yes, 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 yes. But they did modify their order finally. But don't you think the whole issue was a suo motu application? So you understand what a suo motu application is? So yeah. So what a suo motu application is something where the judges by themselves they can take up on an issue. So it's not like every time an applicant, a petitioner has to go to the court. Most of the time it is a petitioner who has to go, because in legal language we have a very important issue called as locus standi. Locus standi means who are you? Why are you approaching the court? How are you the party affected? How are you the party affected? That's the main issue over here when we talk about normal petitions. But when we talk about writ petitions,
So you know writ petitions comes under Article 32. So there are 5 forms of writ petitions. On those basis you can go in. But PILs and suo motu interest litigations are a very unique creation of India, where the court by themselves, a general person, can approach the court and come to the court and ask them that, see, this is an issue which is affecting the society at large, and what we should do is like we need a kind of like a proactive role of the courts to take upon the issue and decide upon themselves, even though I may not be affected. So that's where this whole idea comes from. And this issue was taken by the Supreme Court as a suo motu interest litigation because they saw a news article. I will come into the entire thing. So the main issue was, over here, I have divided this into what were the main issues. What is the matter? So the first thing is PIL and how PIL is decided under Article 32 of the Indian Constitution. Suo motu cognizance, how does it work? Then rights of animals. Do you think the animals have the same rights as human beings? Why? You want to add? Yes. Yes. So there was a very famous case called the Jallikattu case. Jallikattu was a sports in Tamil Nadu. Same thing happened with the Mohozoos. In Assam, we have during Bihu, we have a Mohozoos. And then in Hajo, you have this bird fight. The issue is the bird fight. So over there, it's very interesting case that the court decided to stay the entire thing, calling that even if it's a whole cultural practice and something which has been going on for years, the fact that these animals have a right to life to dignity, so you cannot actually go in and harm them. The counter argument to this would be that human beings are carnivorous. We eat animals, we already harm them. So what is the big deal if something is happening for pleasure or for your own entertainment? So there the distinction came, and then the court decided that no, even if we do believe that yes, we are consuming the animals, but certain there has to be a dignity, there has to be a kind of like a humane way of doing things. Hence, we have Wildlife Protection Act where we protect the animals, or else there would have been no Wildlife Protection Act. Then you know rhinos are endangered species, so they get special status. Deer hunting, animal hunting, those things are for few of the animals which are on the lists, on the special protection list, they are banned. Because these animals, they have a special kind of right. So after that we'll discuss dog bites and rabies, as he said. So is it a public safety issue, or how you are going to like address the entire thing, and what ought to be? See, in law, in legal understanding, legal reasoning, we might many times think mathematically, analytically saying 1 plus 2 equal to 3. Sun rises from the east, and we'll take that as a truth, whole truth. But what if I tell you that sun rises from the east for us is because of the point of the fact that the earth rotates from west to east. So if our point of orientation of looking into the thing changes, for say we are in Mars, it rotates the opposite way. Over there the sun rises in the west. So in legal reasoning, legal understanding, this is very important. From what point of view you are watching the whole thing. And that's where you see, like in courts, in cases where the public sentiment is like, okay, the judgment should be this way, the judgment is the complete opposite. And then you would be stunned and you're just saying, "Are moi to bhabislu etu bostu eneka hobo lage, more concept, more thinking, analytical hai to." But the court doesn't work like that. The court works across a rationality. So the first judgment which came on this issue, the controversial one, which everyone saw, "Are court eneka decision keneke lo lo."
That was because of the materials which were brought in front of the court. The court has to judge an issue based on the facts brought in forward of it. Here, it was very correctly said that the animal rights people weren't there. Only the state was there. The state, through its policies, the Delhi government eta act anisle moi tar bishoy kom ABC rules. So ABC rules are under hiyote kole je we are bound by the act of the Delhi state to actually confiscate them, send them to these shelter homes and kill them. Tatu hiyote kill korar kotha koisile. Court e nai kola you take them there, CCTV camera hobo, you have to treat them junketa treat koribo nwari hiyotak apni he final option le jabo pari. So this is why it's very important to understand that the judicial rationality it works differently from our normal scientific way of thinking. Hekarne বহুত ইস্যুত এনেকুৱা হয় যে মাৰ্ডাৰ কৰিও মানুহ যে বাচি যায় কাৰণ they couldn't prove it. The other side couldn't prove it. আমি জানো that person is a murderer. He has done the thing, but still he gets bailed out because the other side couldn't prove it on those points of issues. And that is very important. The state has, the person who is making the charges and allegation has to say it A, B, C, enake ebu bostu emo korise. My role as a defense lawyer would be to negate it. Moi kom je nai etu jagat apni etu bhul korise. Etu jaga enake nohobo a evidence to enake hobo nware. He karone apni a evidence to consider koribo nware. If there is no evidence, there is no crime. Heneke kori you negate each points and you finally get to the final conclusion or decision. That's why this is very important. Judicial rationality. Eta notun bostu aise constitutional morality olop complex hoy jay bostu tu etu notun eta mane idea ahise amar India mane jurisprudence kintu mane constitution mane etia judge hote nijor judgments burot morality u define kora aspect arambho kori diche from the Aadhaar judgment. Aadhaar issue apni huna paise na jetia 2018 ot Aadhaar card ami juntu aji gute keta identification hoy asle he homoy তাৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন আসলে যে আধাৰৰ লগত প্ৰাইভেচি মানুহৰ ইনফৰমেশন যে এটা জড়িত হয় হেতু কোনবা এবিউজ কৰিব পাৰে সেই সময়ত জাস্টিস ডিৱাই চন্দ্ৰচূড় gave a very landmark judgment where he defined the entire aspect of how the judiciary should think. Morality concept to tat anile সেই বস্তুটো ইয়াত হইব এতিয়া যাও আমি আসলে এটুত what is the matter যেতিয়া আমি কিবা এটা legal বস্তু চাও this is a very common phrase we use matter. What is the matter? Issue ki, what is the issue over here? The issue over here is that a two-bed judge comprising of Justice J.B. Pardiwala and R. Mahadevan jeneke apni kole took sumo cognizance of a news report in Times of India. Te judge sahabe paper pore 5-6টা mom judgeor logot aslu hihotor mane apnar etu hoy routine hoy daily যে দেহতে 5-6টা নিউজ পেপাৰ পঢ়িব কি তাত হৈ আছে কি ইস্যু হৈ আছে সব ইহঁতক জানিব লাগিব ডিসকাশনো হয় জজৰ মাজত কি আছে কোনটো আমি ফোকাস কৰিব পাৰিম বাট দে মেজৰলি ফলো 5 to 6 নিউজ পেপাৰ তাতে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত এটা বহুত ডাঙৰ এটা আৰ্টিকল আহিছিলে সিটি হাউন্ডেড বাই স্ট্ৰেছ কিডছ পে প্ৰাইচ এজনী ছোৱালী আছিলে 6-year-old Chavi Sharma. She was attacked by dogs leading to rabies. Aru another asile Abhishek Rai jeneke am kole je dogs e attack kore. And it is true in Delhi. I have lived there for 5 years. Eneka hoy je apni rati rastar pa gole apnar pura ekdom houndor nishna eneka ahibo lagibo apnak lathi loi jabo lagibo rastar majot eneke tat apnar iman beya hoy goise situation to amar okhomot ki hoy yat amar mane free area ase iman apnar street nai. Delhi is a highly metropolitan area. তাতো গুটে আপনার স্ট্রিটে রাস্তা মানুহ মানে গছ ফুল হেবুৰৰ জাগাই নাই পাৰ্ক নাই একো নাই সেই কাৰণে তাত এনেকুৱা অ্যাটাক মানে বহুত কমন হয় আৰু around 20,000 dog bite cases happen every year over there. Dog bite was one of the মানে আৰু 2000 ৰ ওচৰত আপোনাৰ তাতে হৈছিলে সেই সময় তেটা কোৰ্টে নিজে সুমোটো কগনিজেন্স ললে যে দিস ইজ এন হেলথ এন্ড সেফটি ইস্যু. PIL যেতিয়া আমি কৰো PIL is not that I can file on any XYZ issue. কালি মই এটো ক'ব নোৱাৰো নেকি মোক স্কুল কৰিবলৈ মন নাই PIL কৰি দিও যে আমাক ফ্ৰাইডে স্যাটাৰডে সানডে 3 দিন বন্ধ দিব লাগে.
There has to be a nexus with issues which are of social relevance, public health and safety, আপোনাৰ কাৰেণ্ট এনেকুৱা ইস্যু য'ত মানে দ্য পুৱাৰ এণ্ড দ্য ডাউন ট্ৰডেন পিপল, মানে আপোনাৰ যোনকেইটা মানে দুখীয়া মানুহ হয় সিহঁতে আহি মানে তাত আপুনি নিজে আহিব এপ্ৰ'চ কৰিব নোৱাৰে, বিকজ ইন দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে দ্য হোল প্ৰচেছ অফ লিটিগেশ্যন ইজ এন এক্সপেঞ্চিভ এফেয়াৰ। আপনি এটা কেছ যদি আপনি আজিও ফাইল কৰিব যায়, দেৰ ইজ এন এক্সপেঞ্চ অফ 10,000 to 15,000 rupees, এণ্ড মেনি পিপল আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া হু ষ্টিল কান এফৰ্ড ইট। সেইকাৰণে দিছ ইজ এ ইউনিক ক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য জুডিচিয়াৰী টু কাম আপ উইথ PILs। So PIL তাৰপিছত ক'ৰ পৰা আহে ৰাইট? আৰ্টিকল 32। আৰ্টিকল 32 যোনটো আমাৰ ৰিটে ডাইৰেকশ্যন দিয়ে, ৰিটৰ আপোনাৰ যেনেকৈ 5টা ৰিট থাকে, আপোনাৰ কোভাৰণ্টো, প্ৰহিবিটো, তাৰপিছত মেণ্ডামাছ, হেবিয়াছ কৰ্পাছ, সেনেকৈ আপোনাৰ আৰ্টিকল 32 আণ্ডাৰ PIL was the unique creation created in the 1970s by two very big justices, Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer. তেহেঁতে কি কৰিলে, আমেৰিকাত আছিলে ক্লাছ একশ্যন ল শ্বুট। আপোনালোকে এই ৱৰ্ডটো শুনা পাব, মানে যদি ইউ আৰ ৱাচিং লাইক মুভিজ, ৱেষ্টাৰ্ণ মুভিজ, আপুনি লিগেল মুভিজ চাই, তাত আপুনি এই বস্তু বহুত শুনি পাব, ক্লাছ একশ্যন ল শ্বুট। তাত US কি হয় যে যেনেকৈ আমাৰ এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈ গ'ল, আমাৰ অসমত যেনেকৈ আপুনি অলপ দিন আগত চাইছিলে এটা অইল ফিল্ডৰ অইল স্পিলিং হৈছিলে, গোটেই আপোনাৰ বাগজানত জুই লাগি গৈছিলে। সেইটোৰ কাৰণে কি হ'ল, আপোনাৰ গোটেই এৰিয়াত আপোনাৰ অইলৰ লিকেজ হ'ল, দ্য লেণ্ড বিকেম আনফাৰ্টাইল, মানে তাত একো কৰিব পৰা নাই। ৱাটাৰ টেবল ৱাজ অলছ' কণ্টামিনেটেড। তাত কি হয়, ইণ্ডিয়াত আমাৰ এনেকুৱা নাই যে মানুহে আহি গোটেইকেইটা লগ ধৰি একেলগত আমি এটা ডাঙৰকৈ কেছ ফাইল কৰিব পাৰোঁ। US সিহঁতৰ কি হয়, ক্লাছ একশ্যন ল শ্বুট হয়, য'ত আমি ভাবক অইল ইণ্ডিয়াক গৈ আমি একদম নিজে গৈ সিহঁতৰ এগেইনষ্টত কেছ দি দিলোঁ যে নহয় আপুনি এইটো কেনেকৈ কৰিছে, আপোনাৰ কাৰণে ইমান ক্ষতি হৈছে, ইউ হেভ টু পে' বেক। চ' দেৰ হেজ টু বি এ লাইবিলিটি আপন দেম টু পে' বেক। সেই বস্তুটো US বহুত প্ৰেভিলেণ্ট আছিলে, ইণ্ডিয়াত নাছিলে। ইণ্ডিয়াত লাহে লাহে 1970s এই কালচাৰটো আহিলে। এণ্ড প্লাছ দ্য বেষ্ট থিং এবাউট ছাচ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন ইজ দেট এইটো আপোনাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, এডুকেশ্যন, হেল্থ অফ দ্য আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ, এই টপিকছৰ ওপৰত আপুনি PIL কৰিব পাৰি। মই যেনেকৈ মই নিজেও হাইকোৰ্টত প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, ময়ো মানে PIL কৰোঁ। PIL ইন দ্য চেন্স মোৰ যোনটো চবতকৈ লেটেষ্ট PILটো, মোৰ চবতকৈ লেটেষ্ট PILটো আপোনাৰ হৈ গ'ল অইল স্পিলিঙৰ যোনটো ইছ্যু ডিগবৈ আৰু সেইফালে নাহৰকটীয়া। তাত কি হৈছে, অইল ইণ্ডিয়াই ফ্ৰেকিং কৰিছে, মানে সিহঁতে ৰিগত আপোনাৰ তলত তেলটো খান্দি আছে, কিন্তু খানাৰ পিছত কি হৈছে, যোনটো মানুহৰ পৰা সিহঁতে ভাবক আপুনি ওনৰ হৈ গ'ল, আপোনাক গোটেই কম্পেনচেশ্যনটো দিব, কিন্তু বাকীকেইটা ভাবক আপোনাৰ ওচৰ পাজৰত আছে, আপোনাক একো কম্পেনচেশ্যন পোৱা নাই, কিন্তু সেই তেলটো আপোনাৰ মাটিটো সেইটো আহি মানে কি হ'ল, ছেটেল হৈ গ'ল। ছেটেল হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, ডিগবৈ নাহৰকটীয়াত বহুত মানুহৰ কেঞ্চাৰ হৈ আছে। সেই বস্তুটোৰ ওপৰত PIL কৰিছিল। চ' ডেট ইজ আণ্ডাৰ হেল্থ আৰু আনপ্ৰিভিলেজ, বিকজ যিমান মই তাত চাইছোঁ ডিগবৈৰ ফালে যিমান মানুহ আছে মষ্টলি আৰ ফ্ৰম দ্য পুৱাৰ পিপল, ফাৰ্মাৰ পিপল, এণ্ড দে আৰ মিনছ ফ্ৰম দ্য ট্ৰাইবেল পিপল, আপোনাৰ এইটো মৰাণ মটক সেনেকুৱা মানুহ। চ' দে কেনট এফৰ্ড টু কাম অভাৰ হিয়াৰ, চ' উই আৰ পাৰ্চুইং দেম পাৰ্চনেলি। তাত PIL কেছেছ, লেণ্ডমাৰ্ক কোন কেছ আছিলে য'ৰ পৰা আমাৰ PILৰ কালচাৰ ইণ্ডিয়াত এষ্টাব্লিছ হ'ল। ফাৰ্ষ্টটো আপোনাৰ হুছেইনাৰা খাতুন বুলি কেছ আছিলে, এইটো আপোনাৰ আণ্ডাৰ ট্ৰায়েল প্ৰিজনাৰ ৰাইট, মানে এটাটো হৈ গ'ল আণ্ডাৰ ট্ৰায়েল, মানে আপুনি গম পায় নে নাপায়, এটা লিগেল মেক্সিম আছে। মেক্সিমাম মিনছ লিগেল ফিলচফিজ, যেনেকৈ ফৰ্মুলাছ। ইন'চেণ্ট আনটিল প্ৰুভেন গিল্টি, এই ৱৰ্ডটো শুনিছে চাগে আপোনাৰ চব, ইন'চেণ্ট আনটিল প্ৰুভেন গিল্টি। তাৰ মিনিং এইটোৱে হ'ল যে অলৰেডি ঠিক আছে মই মাৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, until and unless you can prove that I have done the murder, I am to be considered as innocent. I may be a risk to the society, মই আৰু মাৰ্ডাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে you will put me into the prison until you complete the investigation. ঠিক আছে, এনেকুৱা কি হ'ল, আণ্ডাৰ ট্ৰায়েল প্ৰিজনাৰ্ছবোৰক গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিলে, জেলত ভৰাই আছিলে। তাৰপিছত আমি এইটো জানো যে জেলৰ পৰা আপুনি যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থাকে তেতিয়া আমাৰ বেইলৰ এটা প্ৰভিজন হয় যে আমি বেইল লৈ ওলাই আহিব পাৰোঁ, মানে আই উইল কমপ্লাই উইথ দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন, বাট মোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডমৰ কাৰণে যিহেতু ইনভেষ্টিগেশ্যন কেনট বি কমপ্লিটেড ইন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ টাইম, ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ কাৰণেও এটা মানে BNSSত এটা ফিক্স এটা টাইম লিমিট আছে।
ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাক চাৰ্জশ্বিট দিবই লাগিব, যেনেকৈ 90 ডেজ আমি কওঁ, 90 ডেজৰ ভিতৰত আপোনাক চাৰ্জশ্বিট দিবই লাগিব। যদি পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট কৰি চাৰ্জশ্বিট দিব নোৱাৰে, আই এম এণ্টাইটেল টু বেল। হাছানুৰা খাতুনত কি হৈছিলে, এনেকুৱা মানুহবোৰ আছিলে ফৰ 5 years 6 years পঢ়ছে, আই হেড ডান এ পেটি ক্ৰাইম, মই অকল সৰু বস্তু এটা চুৰি কৰিলোঁ, গৰু চুৰি কৰিলোঁ, ছাগলী চুৰি কৰিলোঁ। The maximum punishment is 3 months. These people were in jail for 5 years because they didn't understand how the law works, how the legal system works. So in that case, this was Hasanara Khatun, she wrote a letter. And on the basis of letter, it was pursued by the Supreme Court as Apunar PIL. So from there it started. Second, Olga Telis versus Bombay Municipal Corporation. One of the most famous cases, যেনেকৈ আমাৰ অসমতো আপুনি এতিয়া দেখা পাইছে এভিকশ্যন হৈ আছে। এভিকশ্যনৰ ওপৰত মানে আপোনালোকে কি ভাবে, মানে জেনেৰেল কনচেপচন ইজ দ্যাট পিপল হু আৰ বিং এভিক্টেড দে হেভ নো ৰাইটছ আপন দ্য লেণ্ড, ৰাইট? দ্যাট ইজ দ্য বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড বেচিক ফিলিং। কিন্তু অলগা টেলিছত কোৰ্টে কৈছে যে such people, poor people who have no means, who have no property as such, state has the responsibility to look after them as well. যেনেকৈ আপুনি এতিয়া তলত যাব, তলত চাব এই ফুটপাথ আছে, ফুটপাথৰ ওপৰত হকাৰ্ছবোৰ আছে। নিয়মতো GMCৰ তাত হকাৰ হ'ব নালাগে, ডেজিগনেটেড আপোনাৰ এৰিয়া দি দিছে, শ্বপিং এৰিয়া দি দিছে, তাতে হ'ব লাগিব। সিহঁতক বুধবাৰ উঠাই ভাঙিছে, অলপ দিন আগত আপুনি চাইছে, দে ব্ৰোক দ্য অল দ্য শ্বপছ। বাট দিছ কেছ says that there has to be a due process. আপোনাক নটিচ দিব লাগিব, নটিচ দিয়াৰ পিছতে তেওঁক তাৰ পৰা আপোনাক উঠাব পাৰিব। প্লাছ দিজ পিপল দো দে আৰ এডভাৰ্চলি, মানে তেহঁতে মানে তাত জানি বুজি আহি মানে কৰিব আহিছে, কিন্তু ইহঁত ইমান দুখীয়া মানুহ যে ইহঁত যদি নকৰে ইহঁতক খাব চলিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে দেৰ মাষ্ট বি এ হিউমেন গ্ৰাউণ্ড, হিউমেন এপ্ৰ'চ। তাৰ পৰা এই হিউমেন এপ্ৰ'চটো আহি গ'ল যে অ'কে দ্য ল মে চে চামথিং ওৱান থিং, বাট দেৰ হেজ টু বি এ হিউমেন এপ্ৰ'চ। যেনেকৈ এতিয়া এভিকশ্যনত আপুনি চাব, হাইকোৰ্টে হাইকোৰ্টে কৰিব দিলে, উৰিয়াম ঘাটত যোনটো হৈ আছে, পেপাৰত আহিছে উৰিয়াম ঘাটত যোনটো হৈছে, বাট দে ৱেণ্ট টু দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট অন ডেট ৰেচনেল যে ঠিক আছে, যেতিয়ালৈকে ডিচাইড হৈ নাযায় যে এওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ পালে, যোনটো সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ আপোনাৰ যোনটো কানেকশ্যন আছিলে সেইবোৰ কেনেকৈ পালে, সেইবোৰ যেতিয়া ডিচাইড হৈ যাব, তাৰপিছত বাই ডিউ প্ৰচেছ উইল এলাউ ইউ টু এভিক্ট দেম, বাট আনটিল দেন ইউ হেভ টু ষ্টপ। So over there also, this case, Olga Telis, is a very important case. Etu mane jiman apunar ki boli koy CLAT exam sot ei case tu apnak poribole koy. Tar pisot next ami ahi jam People's Union for Civil Liberties versus Union of India. Apnade schoolot pore, schoolot apni sabo pare midday meal scheme, private schoolot nai, but government schoolot it's a norm. It was not a norm until 2001. Tetia apunar People Union for Civil Liberty, this is a kind of like a thinking, it's a work group of lawyers. ইহঁতে আহি এই বস্তু পাৰ্সিউ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ হ'ল। নেক্সট আহি গ'ল বিশাখা গাইডলাইন্স। বিশাখা গাইডলাইন্স ৱাজ ৱৰ্ক প্লেচ হেৰাছমেণ্টৰ কাৰণে, যেনেকৈ আজি আমি যিমানবোৰ চাই আছোঁ, আপোনাৰ নিৰ্ভয়াৰ বিষয়ে আপুনি শুনিছে, 2012 যোনটো ইনচিডেণ্ট হৈছিলে দিল্লীৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ এটা স্পেচিফিক আইন আহিলে। সেনেকৈ এসময়ত ৰাজস্থানত এটা বহুত ডাঙৰ এটা কাণ্ড হৈছিলে বিশাখাৰ লগত। তাৰপিছত মানে উমেন ছেফটিৰ কাৰণে, উমেনৰ কাৰণে স্পেচিয়েল মানে প্ৰটেকশ্যন হ'ব ৱৰ্ক প্লেচত, আপোনাৰ সিহঁতৰ মানে এক্সপ্লয়টেশ্যনৰ হেৰাছমেণ্টৰ এগেইনষ্টত আপোনাৰ পৰা গাইডলাইনছ হ'ব। সেই বস্তু আপোনাৰ বিশাখা গাইডলাইনছৰ আহিছিলে। তাৰপিছত MC মেহতা, দিছ নেম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইউ অল মাষ্ট ৰিমেম্বাৰ MC মেহতা। দিছ পাৰ্চন হেজ somehow laid the foundation of environmental laws in India. আপনি যিমান environmental lawবোৰ চাই ইণ্ডিয়াত, মেইন comes from MC মেহতা। মোৰ মানে পাৰ্চনেলি এইটো আছে যে মই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, he used to come over there for talks and lectures. আৰু মানুহজন জম্মুৰ হয়, একদম চিম্পল মানুহ, ইংলিছ নাজানে, হিন্দীত আৰ্গু কৰে, চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু। লিখাও গোটেই আপোনাৰ যিমান সেইটো হ'ব হিন্দীত আৰ্গু কৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টত। And the way he has gone in, আপোনাৰ MC মেহতাত আপুনি ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডিৰ পৰা চাই লওক, তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো আমাৰ অসমৰ যেনেকৈ আমাৰ যিমান কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া যেনেকৈ হৈ আছে মাইনিঙৰ ইছ্যু, তাতো এই MC মেহতাৰ কেছত বহুত এইটো ৰেলিভেঞ্চ থাকে।
নেক্সট আহি গ'ল চো মটো কগনিজেন্স SPL মানে কেনেকৈ জাজ হতে এই বস্তুটো নিউজ পেপাৰটো কেনেকৈ ল'লে বিকজ মই যেনেকৈ আপোনাক আগত বুজাইছিলোঁ যে লোকাছ ষ্টেণ্ডাই মিনছ আই হেভ টু প্ৰুভ টু দ্য কোৰ্ট ৱাই মাই ষ্টেণ্ডিং ইজ ৱাই এম এপ্ৰ'চিং দ্য কোৰ্ট সেই বস্তুটো চো মটো কগনিজেন্সৰ PLত নালাগে চো মটো মানে অন ইটছ অ'ন মোশ্যন এইটো মানে হয় যে পাৱাৰ অফ দ্য কোৰ্টছ টু ইনিচিয়েট লিগেল প্ৰচিডিংছ উইদাউট ফৰ্মেল পিটিশ্যন অৰ কমপ্লেইন ফ্ৰম এনি পাৰ্টি অফেন এড্ৰেছিং দ্য মেটাৰ অফ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট যদি পাব্লিকৰ ইণ্টাৰেষ্ট যদি মই প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ court by themselves can presume the whole incident by themselves. অসমত যেতিয়া এতিয়া আমি ৰেলিভেন্সটো চাব পাৰোঁ ডিমা হাছাওৰ যোনটো মাইনিঙৰ ইছ্যু আছে মাইনিঙৰ ইছ্যুত কোৰ্ট টুক দ্য চো মটো কগনিজেন্স তাত আপোনাৰ পেটিশ্যনাৰহঁত যোৱা নাই কোৰ্টলৈ চ' দে আৰ চাম ইছ্যুজ অন উইচ দ্য কোৰ্ট কেন টেক ইটছ অন চো মটো কগনিজেন্স চো মটো কগনিজেন্সৰ এইটোৱে হয় যে আপোনাৰ মিডিয়া ৰিপৰ্ট লেটাৰ পোষ্ট কাৰ্ড আপুনি চিঠি যিকোনো আপুনি চিফৰ নামত চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্টক লিখি দিলে তেওঁলোকে সেইটো কৰিব কিন্তু তাৰ ক্ৰিটিচিজমটো এইটো হৈ গ'ল যে PIL থ্ৰু চো মটো অৰ PILs এজ এ ওন হেভ বিন অবিউজড মানে বহুত মানুহে একদম মিনিয়েল ইছ্যুটো আজিকালি PIL কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে তাত কি হৈছে জাজৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ সেইটো বঢ়ি যায় আৰু আমাৰ কোৰ্টত এটা প্ৰিন্সিপাল এইটো থাকে যে ওৱান্স এ মেটাৰ হেজ বিন ডিচাইডেড তাৰ ওপৰত আকৌ নাযায় সেইটো বস্তু ৰেছ জুডিকাটা বুলি কয় মই আগৰ ক্লাছত আপোনাক একটু নেক্সট এইটো বুজাই দিম যে ৰেছ জুডিকাটা কি হয় এটা চিভিল লৰ আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপাল হয় চব হাইকোৰ্ট আৰু এইটোত আপোনাৰ ফ'ল' হয় যে এটা বস্তু এবাৰ ডিচাইড হৈ গ'লে আকৌ ডিচাইড নহয় সেইটোৰ ওপৰত তাৰ আপোনাৰ এনেকুৱা যোনটো চো মটো কগনিজেন্সত আপোনাৰ এইটো সুনীল বাট্ৰা কেছ আছিলে প্ৰিজনাৰ ৰাইটছৰ কণ্টেক্সটতে তাৰপিছত আপোনাৰ RG কৰ মেডিকেল কলেজ যোৱা বছৰ আপুনি যোনটো চাইছে RG কৰ মেডিকেল কলেজ তাতো কোৰ্টে নিজে কগনিজেন্স লৈ CBI কেছটো গোটেইটো দি দিছিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কেছটো দিয়া নাছিলে তেওঁ আণ্ডাৰতে কৰিম বুলি কৈছিলে বাট নাও ইট ইজ বিং ডান আণ্ডাৰ স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টিম অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰিপৰ্টো এইটো আহিছে তাৰপিছত কোভিডৰ সময়ত যোনটো আপুনি ৱৰ্কাৰৰ মনত হ'ব এটা পিকচাৰ আছিলে যে লাইনে মানুহ গৈ আছে আপোনাৰ সেই বস্তুটো যেতিয়া কোৰ্টে চালে কোৰ্টে নিজে সংজ্ঞান ল'লে তাৰ they forced the state to take necessary action bus right দিব লাগিব সিহঁতক আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ কম্পেনচেশ্যন আছে কম্পেনচেশ্যন সেইটো দিব লাগিব সেইবোৰ আপোনাৰ চো মটো কোভিডৰ সময়ত তাৰ লগত আহিছিলে অক্সিজেন শ্বৰ্টেজৰ ইছ্যু অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আপোনাৰ ষ্টেটে আৰ্বিট্ৰেৰিলি এলট কৰি আছিলে কোনোবা ষ্টেটক বেছি দিব কোনোবা ষ্টেটক কম দিব সেনেকুৱা আছিলে সেইবোৰ গোটেই ইছ্যু সুপ্ৰিম কোৰ্টে চো মটো কগনিজেন্স লৈছিলে যোনটো এটা মানে পজিটিভ আছিলে নেক্সট যোনটো কথা আছিলে ৰাইটছ অফ এনিমেলছ আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন তেতিয়া মই যোনটো কুৱেশ্যনটো সুধিলোঁ আপোনাক যে এনিমেলৰ ৰাইট আছেনে নাই তাত আহি গ'ল আপোনাৰ আৰ্টিকল 48 ডাইৰেক্টৰ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি চ' আপুনি জানে কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ 3টা পাৰ্ট আছে কি আছে মানে কি এইটো বেছিক বস্তু আপুনি আগতে পঢ়িছে 8-9 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ state policy আৰু fundamental duties so fundamental rights are enforceable by court হেতু কোৰ্টত আপুনি পেটিশন দি কৰিব পাৰে the active principle of state policy is it's a guideline court মানে হেতু implement কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে fundamental duties are duties upon the citizen court cannot force us to do that so that's the basic three difference that আমাৰ article 48 er under state of direction আছে direct the state to organize agriculture and animal industry on modern and scientific lines specifically take steps to preserve and improve breeds prohibit the slaughter of cow calves and other milch and draught cattle আমি যোন কেটা আজিকালি আইনবোৰ চাওঁ কেটেলৰ কাৰণে অসমৰ কনটেক্সটত it's very relevant to Assam that we have a cattle preservation act or law many question is like the political debate is like it's communal blah 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 but legally speaking the state has a solemn duty to protect the animals hey বস্তুটো আপোনাৰ article 48 এ impose কৰি দিছে যে you have to protect the cows no how on that basis the Assam government drafted the prohibition of trade in cattle act 2021 hey actor ওপৰতে আহি Assam government এ হেতু কৰিলে তাৰপিছত আপোনাৰ আৰ্টিকল 48 আহি গ'ল ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট টু এন্ডেভৰ টু প্ৰটেক্ট ইম্প্ৰুভ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড টু ছেফগাৰ্ড ফৰেষ্ট
religious issue is in your fundamental right, article 27, 28, if I'm not wrong. That hetu ahi jay. From there, if you see slaughtering for say cow, that is illegal in one particular sect. For some particular sect, for say apni Kamakhyat gole apni dekha pabo tat cow slaughtering to allowed ase. How will you regulate that? Because if you try to regulate over there, that will be also hurting the religious sentiments. Efale apna cow slaughtering thik ase, apni pura ban koribo ase is good, but then you have to ban over there also, and that is a religious practice which is going not from now, from thousands of years. That he karne bostutu olopman complicated and dicey hoy jay. He karne government cannot allow public slaughtering, that is completely banned. There can be regulations put in place. You cannot do it within 5 kilometers of a mandir or like a institution where like a public institution like school, colleges, etc. Guidelines and rules start humai dise. That Article 21 apnar personal life to liberty. Article 21 is the most important for us because it gives us the right to clean air, right to clean water. Ebu point jun kutu humai hai. Article 21 hetu amar karne available. Jun apni koisle je amar jun right thake. This under Article 21, the animals also have a right. Etia a right to kele hai. Etu olop complex hoy jabo. Mo bostu bujhabo bicharim. The state is a amino domain. Amino domain mane state or upor eta responsibility ase to protect everyone within it. Amar goodwill, amar moi jodi kali bemar hojar kiba hoy jay, state ok muk hospital diboi lagibo, hospital free service to muk hetu paboi lagibo, minimum basic requirement juntu ase, health hetu dibo, karon there is a solemn duty on the state to protect me and my well-being and my necessity as given by Article 21. Because I have given my sovereign rights to the state. Ami jeta sovereignty pohu political science ami ki bhabu jay, we have given to a sovereign. The sovereign is protector, like supreme protector. Teo amak mane dekha mela jiman hobo teo koribo. Same to same over here for animals also. There is a solemn duty upon the state to protect the animals. Hence you see Kaziranga National Park. Hence you see for tiger you have Manas. Tat ki kore? Then here they protect kore. Again from there the concept comes in that there is a duty on the state to protect. So how this is involved over here, that you cannot differentiate je apni thik ase mane to lions, tigers or karne apni special ke protect dibo, dogs because they are just dogs, you'll just leave them. There has to be equality, concept of equality. No doubt lions apna tigers ki manabo 2,000, 3,000, 10,000 at maximum. Apna dogs or around 10 lakh dogs, stray dogs in Delhi. So that's a menace that had to controllable hua nai. Hey bostu karne, but still 1 dog, 10 dog, 1 lakh dog. You have to give everyone equal treatment. Because that's how equality comes into play. Amar karne moi apuna karne sobar karne ain eke hobo lagibo. Mur karne belek hobo nware, apnar karne belek hobo nware. There has to be a concept of equality over there. তাৰপিছত আমাৰ বেলেগ বেলেগ শিডিউল আছে আৰ্টিকল 246 আন্ডাৰ 243 এইবিলাকত কি হয় আপোনাৰ পঞ্চায়ত প্লাস ষ্টেট হিহঁতৰ ওপৰত এটা ডিউটি থাকে টু প্ৰিভেন্ট দ্য এনিমেলস 243G is very important because Delhi is a municipal area. তাত আইনটো কি আছিলে যে Delhi can form its own laws and there is no right for the Supreme Court to intervene in the law because the law was passed by the Delhi NDMC or tarpsot Delhi state government eta law pass korisile. But I will show towards the end je second case of decide hol second case a gute order to hiyote pan India eta application to anile. So that comes into important like how municipal right thake hiyotor to control every slaughtering within themselves aru state aru tat keneke hetu ahe. আৰু এনিমেলৰ কাৰণে কি স্পেসিফিক লজ আছে যেনেকৈ আমাৰ হিউমেন্সৰ কাৰণে we have BNS BNSS
Bharata Nyaya Sanhita, which was the old Indian Penal Code. BNSS, Bharata Nagrik Suraksha Sanhita, which is the old CRPC, Criminal Procedural Code. তাৰপৰা আমাৰ মোৰ মাজত মই ভাবোঁ এওঁ মোৰ ওপৰত কিবা এটেক কৰিব প্ৰহাৰ কৰিব আহিছে কেনেকৈ নোৱাৰে why you can't do that why you cannot hit me if you hit me what will be the procedure that is all defined for us human beings human interaction কাৰণে BNSS সেনেকৈ for animals these are the specific laws in India you have the law protecting the animal rights in India for that you have the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 major one this one was referred to by the activist, whereas the state was referring to animal bird control dog rules. Etu form korisle Delhi mane after mane repeated heneko attack bro pisot 2023 kione special act anisle Delhi government hetu upor tar pisot duta case ahise animal welfare board versus people for elimination of stray dog troubles etu apna Bangalore sage case asile তাত মানে তাৰ ষ্ট্ৰে ডগছৰ কাৰণে আহিছিলে প্লাছ এইটো স্বাতী সুধীৰ চতুৰ্বেদী আৰু বিজয় শংকৰ ৰাও তালেবৰ এইটো কেছত কি হৈছিলে বহুত বেয়াকে শংকৰ তালেবৰে এটা ডগক মানে মাৰি পেলাইছিলে তেতিয়া স্বাতী সুধীৰ চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে এইটো কেছ কৰি মানে এটা ৰুল মানে এনেকুৱা বনাইছিলে দেৰ কেনট বি ইনহিউমেন ট্ৰিটমেণ্ট টুৱাৰ্ডছ দ্য আপোনাৰ এনেকুৱা ষ্ট্ৰীট ডগছ নহ'লে আমি কেতিয়াবা কওঁ যে দেৰ ইজ এ ৰাইট টু চেল্ফ ডিফেন্স আপনিতো গম পায় মই যদি এওঁৰ ওপৰত এটেক কৰিব আহোঁ হিয়াৰ ইউ হেভ দ্য কমপ্লিট ৰাইট টু প্ৰটেক্ট ইউৰ চেল্ফ মাৰি দিব বাট দেৰ হেজ টু বি এ প্ৰেজাম্পশ্যন ডেট মই আপোনাৰ হেৰি এটেক কৰিব আহিছোঁ মই মাৰিব আহিছোঁ ইয়াত কি হৈছিলে বিজয় শংকৰে এনে গৈ লাঠি দি ধামধামকৈ মাৰি আহিছিলে একো নাছিলে আৰু পিছত কৈ দিলে যে নাই হি ডগ ৱাজ ট্ৰাইং টু এটেক মি চ' চেল্ফ ডিফেন্সত মই মাৰিলোঁ বাট শ্বি ফাউণ্ডেড দ্য CCTV camera and then she proved the entire thing. So over there, basic understanding came that the dogs also have a right to live with dignity. But if I am the opposite side, the government side, যেনেকৈ এওঁ ক'লে ৰেবিজ হয় if it is being you have visual evidence, yes. But if you say if I'm slaughtering it in a particular way which causes it tremendous pain. For say halal আৰু যোনটো হেৰি ডিবেটটো হৈছে যে হালাল আৰু আমাৰ যোনটো ঝটকা হয় ঝটকাত একে সময়ত মৰি যায় হালালত কি হয় গোটেই টেষ্টটো ওলায় সেইটো বহুত পেইনফুল হয় সেইকাৰণে চিকেন গোজ দ্য এনিমেল গোজ থ্ৰু এ ট্ৰিমেণ্ডাছ পেইন এণ্ড দেন ডাইজ চ' ইন দেট কণ্টেক্সট দ্য কোৰ্ট হেল্ড দেট these are religious practices as such. For them, you cannot consider it as a torture. But মই যদি এটা লোহা আইৰণ ৰড লওঁ আৰু আইৰণ ৰড দি মই কুকুৰ মেকুৰীক মই এনেকৈ মানে তাক মানে বহুত এইটো ধাৰণা দি থাকোঁ মানে তেওঁক জ্বলাই দিওঁ তাৰপিছত এণ্ড অফ দ্য ডেট মই মাৰি পেলাওঁ আৰু তাৰপিছত মই কওঁ যে আৰে এইটোতো মই মাৰি খাইছোঁ that will be considered as torture because you are not killing it for your consumption or anything. তাত এটা sadistic মানে আপোনাৰ প্লেজাৰ আৰু সেইটো এটা এংগল আহি গ'ল যে you are trying to harm that particular animal as such. So perspective is very important, which I said in the beginning. What is the perspective you are seeing it through? In that case, I think it's for such cattle like milch cattle or something 3 months or something. But chicken or কাৰণে হেনেকে specific আপোনাৰ law নাই যেনেকৈ আপোনাৰ মিল্ক এনিমেলছ যদি কাৱৰ লগত এনেকুৱা কৰে গোটৰ লগত এনেকুৱা কৰে সিহঁতৰ কাৰণে আছে চিকেনৰ কাৰণে সেনেকৈ স্পেচিফিক নাই বাট ক্ৰুৱেল্টি ইন প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেল্টি টু এনিমেল এক্ট তাৰ আণ্ডাৰত এট মষ্ট আই থিংক ইটছ 3 months. তেতিয়া মেইন ইছ্যুটো আহিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা যে হাউ টু প্ৰটেক্ট দ্য vulnerable groups, the children, the elderly from the dog bites and rabies while adhering to the laws of the country to prohibit cruelty. ৰেবিজত কি হয় ৰেবিজ ইজ এ কমিউনিকেবল ডিজিজ ৰেবিজ স্প্ৰেডছ ৰেবিজ মানে কি আপুনি গম পায় ৰেবিজত কি হয় কুকুৰৰ মানে গোটেই মুখৰ পৰা চেলাইবা ওলাই থাকিব চকুবোৰ একদম ৰঙা ৰঙা ডাঙৰকৈ হৈ যাব সিহঁতে কামুৰি দিলে তাৰপিছত কি হৈ যায় ৰেবিজ যোনটো ভাইৰাছ আহে ৰেবিজ ভাইৰাছৰ পৰা হিউমেন বিংছত উইদিন 14 days চেম চিমটমছ আহি যাব আপুনি একদম বিচনাত পৰি একদম উঠিব নোৱাৰিব তাৰপিছত এণ্ড অফ দ্য ডে পানীৰ পৰা আপুনি ভয় খাই আল্টিমেটলি ডেথ. So it's a very dangerous disease. And to control it, the rabid dogs, you have to kill them. বাকি একো মানে বহুত কম উপায় আছে
to control its spread further. তাত বহুত কেইটো কথা মানে আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ এই কি কয় এই ইস্যুটো মানে আপোনাৰ লিগেল পইণ্টৰ পৰা আপোনাৰ এথিক্সৰ পইণ্টতো আহি গ'ল যে are we allowed legally to kill the animals or not. So that's where the court came in, decided that okay, rabies you have to separate from the normal, আৰু সিহঁতে যদিও তাৰ বচাব নোৱাৰে then you can actually kill them in a most humane manner possible. তাৰ যোনটো কনফ্লিক্ট আছিল লজত কি হয় বহুতবাৰ আপুনি চাব যে some laws are conflicting with some other laws of the country. যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ কনটেক্সটত NRCৰ আপুনি কথাটো গোটেইটো গম পাইছে. Some facets, some issues within the NRC are conflicting with the citizenship right, 1948. So for that, the matter is in Supreme Court right now. Hence, we cannot finalize the NRC over here because there are some legal points of conflict between two or three issues. যে কোনটো ডেট আমি মানিম, যে কোনটো কাট অফ ডেট হ'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ মানে যাব, কোনটো আপোনাৰ একজেক্ট এইটো যোনটো ভোটাৰ লিষ্টৰ তালিকা আছে 1951 না 1971 সেইটো মানিব, সেনেকুৱা details are there, but there is a conflict. So in that case, if there is a conflict between two laws, like over here, there was conflict between ABC Rules 2023 and Prevention of Cruelty Act 1960. তাৰপিছত কোৰ্টে কি কৰিলে, ফাৰ্ষ্টতটো সেইটো জাজমেণ্ট দিছিলে, but secondly when they came to realize, they actually made a harmonious solution, harmonious construction বুলি কয়, এটা legal principle হয় আগত, যে if there are two conflicting laws, you always choose a solution through which মানে দুয়োটা পক্ষ আপোনাৰ আহিব পাৰে, বা if there is a kind of clash between the two, if you remove that part যোনটো clash হয়, and if you see if both laws can exist together, then you make them exist together. কোর্টে এটা কি করে, এই অ্যাক্টৰ আন্ডাৰত এই পার্টিকুলার লাইন ভাবক, animal rights laws that are prohibited by cruelty, this is the one which is creating a conflict, সেইটো আপুনি বাহিৰত ওলাই দিলে, তাৰপিছত এই দুটাক আপুনি হাৰ্মনিয়াছলি কনস্ট্ৰুক্ট কৰি একেলগত চাব পাৰিলে। যেনেকৈ ইয়াত ফাৰ্ষ্টত আহিছিলে পুট এভৰিৱান ইন দ্য কি shelter home, kill them. But then they realized not everyone, every dog has their right, only the one which cannot be controlled, which cannot be your সিহঁতক নাটাৰ কৰি সিহঁতক ডিষ্টেৰিলাইজ কৰিব নোৱাৰে, অকল সেইকেইটাক আপুনি তালৈকে লৈ যাব, বাকী dogs have the right to roam around in the streets. তেতিয়া এটা হাৰ্মনিয়াছলি কোৰ্টে অপিনিয়ন কনস্ট্ৰুক্ট কৰিলে। লিগেল ৰিজনিঙত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আমি দুটা যদি কনফ্লিক্টিং ইছ্যু আহিছে, পইণ্ট অফ ভিউ আহিছে লত, তাৰ মাজত আমি কেনেকৈ আমি এটা কমন সলিউশ্যন এটা ল'ব পাৰিম। আৰু তাৰপিছত পেন ইণ্ডিয়া পলিচি, ইয়াত অকল দিল্লীৰ কনটেক্সটত নহয়, গোটেই ইণ্ডিয়াত এই ইছ্যুটো আহি আছিলে, সেইকাৰণে গোটেই ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ এপ্লিকেবল হ'ব সেই বস্তুটোৰ ওপৰতে ডিচাইড কৰিব আছিলে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত আহি গ'লোঁ যে কেলে ইমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিলে এই জাজমেণ্টৰ এৰাউণ্ড। ফাৰ্ষ্ট দে ডিচাইডেড অন জুডিচিয়েল ৰেচনেলিটি। এতিয়া জাষ্টিছ পাৰ্ডিৱালা মহাদেৱনে কৰিলে, মুনিচিপল অথৰিটি দিল্লী, নয়ডা, গাজিয়াবাদ, গুৰগাঁও ইমিডিয়েটলি পিক আপ ষ্ট্ৰে ডগছ এণ্ড ৰিল'কেট দেম টু ডেজিগনেটেড শেল্টাৰ অৰ পাউণ্ডছ, শেল্টাৰ হোমত লৈ যাব লাগে। ন' ৰিলিজ পলিচি, আপোনাৰ এনেকৈ কৈ দিলে যে সিহঁতক যদি তাত ভেকচিন কৰিলেও, ষ্টেৰিলাইজ কৰিলেও, তাৰপিছত আমি আকৌ বাহিৰত নোলাওঁ, তাতেই থাকিব লাগিব। There were around close to 10 lakh dogs. 10 lakh dogsক আপুনি ভাবক, আজি মানুহ আমাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব ইমান নাই, আমি গৰু কিমান কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাস্তাতে এৰি দিব লগা হয়, আমি কেনেকৈ 10 lakh dogsক কণ্ট্ৰল কৰি থ'ম। আৰু 8 weeksৰ টাইম দি দিলে যে উইদিন 8 weeks you have to pick everyone. They have no workforce for even normal things like sewage and treatment. আপুনি ইয়াতে চাব, গুৱাহাটীতে চাব পাৰে, জাবৰ ইমান ৰাস্তাত থাকে, চাফা কৰিব নোৱাৰি, পথহোলছ আছে ৰাস্তাত, সেইবোৰ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। আপুনি যদি গভৰ্ণমেণ্টক কৈ দিয়ে, ন' ইউ হেভ উইদিন 8 weeks ইউ হেভ টু পিক এভৰি ডগ ফ্ৰম দ্য ষ্ট্ৰীট, সেইটো এটা বিজাৰ হৈ গ'ল নে নাই, একদম ইৰেচনেল। তেতিয়া এনেকুৱা এটা ইৰেচনেল টাইপ জাজমেণ্ট এটা ৰিলিজ দিছিলে। কিন্তু পিছত যেতিয়া ছেকেণ্ডত আহিলে, ছেকেণ্ডত কি হ'লে, চালে জাজহঁতে যে অৱমান বহুত ৱাইড স্প্ৰেড আউটক্ৰাই হ'ল এনিমেল লাভাৰ্ছ এক্টিভিষ্টৰ পৰা এই ইছ্যুৰ ওপৰত। তাৰপিছত এইটো ষ্টেপ বেক, সদায় ল শ্বুড বি প্ৰগ্ৰেছিভ।
It should see how the interest of all the people could be assimilated. আপোনাৰ মাজত কনফ্লিক্ট হলে মই এইটো নকম যে এওঁ যদি অকলে ঘৰিয়াকে ঠিক আছে আপোনাহত ৰং আছে আপোনাহত মানে একো ৰাইট নাই মোক চাব লাগিব how you and you three all four can actually exist in the situation amicably. Eviction ইস্যুটো কৈ দিব পাৰোঁ আপোনাৰ পৰা লেণ্ড ৰাইট আছে লেণ্ড ৰাইট নাই আপোনাক মই দি দিলোঁ তাত থাকিবলৈ এওঁক মই দি দিলোঁ within 24 hours you have to leave. That will be wrong upon them. I have to see that, okay, if I have to evict them, I have to give them an alternative place to live, alternative land where they can construct their house again. If you are a kind of a problem, মানে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে আপোনাৰ কাৰণে arbitrarily কেলে মই এক্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে তেওঁক আপোনাকো ক'ব পাৰে ঠিক আছে for the interest of justice and parity আপোনাকো বেলেগ এটা জায়গাত আমি ঠাই লৈ আপোনাক দি আছোঁ গোটেই লেণ্ডটো আমি একুৱায়াৰ কৰি তাত আমি যেনেকৈ ফৰেষ্ট এতিয়া ৰিয়ামঘাটত কৰিছে এনেকৈ ফৰেষ্ট বনাবলৈ যাম আপুনি বেয়া নাপাব সেইকাৰণে আপোনাৰ গোটেই লগত একেলগত আছে চ' ডেট ইজ ৱাট কনচেনচাছ বিল্ডিং ডেট ইজ অলছ' ভেৰি মাছ নিড এণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্ট উইদিন দ্য ল সেই বস্তুটো কৰাৰ কাৰণে কোৰ্টে তাৰপিছত ক'লে ঠিক আছে ষ্ট্ৰে ডগছ মাষ্ট বি কেপচাৰ্ড যে এনিমেল ৰাইটছ এক্টিভিষ্টটো অফেণ্ড নহওক বুলি সেইকাৰণে অল ষ্ট্ৰে ডগছ মাষ্ট বি ষ্টেৰিলাইজ ডিৱৰ্ম ভেকচিনেটেড এগেইনষ্ট ৰেডি এণ্ড ৰিটাৰ্ণ টু দেয়াৰ অৰিজিনেল লোকেলিটিজ তাত এৰি দিব লাগিব তাৰ কিন্তু কোৰ্টে বেলেগ পক্ষৰ ফালেও এইটো ক'লে যে ইউ কেনট ফিড দ্য ষ্ট্ৰে ডগ মানে বহুতৰ কমপ্লেইন আছিলে মানুহবোৰে কুকুৰক মানে যোনটো খোৱা বস্তু দি সিহঁতক মানে এনেকুৱা ইউজটো কৰি দিলে যে দে গ' এণ্ড দ্য ডগছ দে আৰ এৰাউণ্ড দ্য গাৰ্বেজ বিনছ তাত ফুডৰ কাৰণে যাব বিচাৰে এই কালচাৰটো ৰখাবৰ কাৰণে কোৰ্ট হেড ডিচাইডেড ডেট ন' আমি গোটেইকেইটা মিউনিচিপালিটি ৱাৰ্ড যেনেকৈ আমি জু তিনিআলি এইটো এৰিয়াত ভাবক এই ফ্লাইঅভাৰ তলত এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট হ'ব অকল তাতে অকল ফিড কৰিব পাৰিব বেলেগ জেগাত নোৱাৰে চ' ডেট ন' ওৱান ফিলছ অফেণ্ডেড আৰু গোটেই ইণ্ডিয়াক মানে তেওঁতে পাৰ্টি কৰিলে পাৰ্টি ইন দ্য চেন্স দে আৰ নেচেচাৰী টু ইমপ্লিট দ্য পাৰ্টি বিফ'ৰ ইট ৱাজ অনলি দিল্লী বাট চ' মটো সিহঁতে বিকজ দে টুক এ চ' মটো কগনিজেন্স তেওঁ ক'লে নাই আমি গোটেই ইণ্ডিয়াত এই বস্তু আনিব বিচাৰিম Government of Assam was also made party to it. Government of Bengal was also made party to it. হেনেকে আৰু যিমান cities আছে সিহঁতক এই মানে ইনিচিয়েটিভটো ল'ব লাগিব তাৰ ইয়াৰ এনালাইজ কৰি আমি এইটোৱে ক'ব পাৰিম যে animal welfare is to promote management through sterilization, return, reduction of operation on long term, but increase shelter needs for non-released dogs, potentially straining resources. ঠিক আছে ৰিচোৰ্চত এটা ষ্ট্ৰেইন আহিব পাৰে যে আমাৰ মানুহৰ কাৰণে ইমান পইচা দিবলৈ নাই এনিমেলছ ওপৰত আমি ইমান খৰচ কৰিব পাৰিম নেকি সেইটো এটা কুৱেশ্যন এটা আহিব পাৰে তাত কিন্তু তাৰ কাউণ্টাৰো এইটো হ'ব পাৰে যে নহয় আমাৰ এজ এ ছ'চাইটি উই হেভ এ ডিউটি টুৱাৰ্ডছ দেম এনিমেল অলছ' ফৰ ডেট উই হেভ টু টেক দ্য মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইমান ড্ৰাষ্টিক নাই যে চেল্টাৰ হোম কৰি CCTV লগাই গোটেই সেইটো দিম বাট at least we must have a kind of like a scheme where you can actually give them আপোনাৰ ৰেবিজৰ যোনটো ভেকচিন আৰু ট্ৰিটমেণ্ট সেই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা হ'ল তাৰপিছত ছেকেণ্ড হৈ গ'ল পাব্লিক ছেফটি যোনটো মই ফিডিঙৰ কথা আপোনাক ক'লোঁ ক'ত হ'ব পাৰে তাৰপিছত নেশ্যনেল পলিচি এইটোৰ ওপৰত হ'ল এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট এটা আহিলে ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত চেলেঞ্জেছত কি হ'ল আপোনাৰ যোনটো মই এতিয়া ক'লোঁ ফাণ্ডিঙৰ কথাটো আৰু ছ'চাইটিৰ ডিবেট এটা হ'ল আমাৰ গোটেই মানুহৰ মাজত যেনেকৈ আপোনাৰ এটা পইণ্ট অফ ভিউ আছিলে এওঁৰ এটা পইণ্ট অফ ভিউ আছিলে বাট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে দ্য সলিউশ্যন উইচ উই কেম টুৱাৰ্ডছ টু আপুনি চালে এইটোত ডু ইউ থিংক ডেট চামৱেৰ ইয়'ৰ পইণ্ট হেজ বিন মেড ন' আপোনাৰ এটা ভিউ পইণ্ট আছিলে যে এনিমেলহঁতে মানে সিহঁতে কামোৰে তাৰপিছত সিহঁতে এটেক কৰে এওঁৰ ভিউ পইণ্টটো আছিলে এনিমেল ৰাইটছ এক্টিভিষ্টৰ মানে পইণ্ট অফ ভিউটো লোৱা নাই কিন্তু টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড যোনটো চলিউশ্যনত আহিলে আপুনি ইয়াত যোনটো চালে তাত আপুনি ক'ৰবাত দেখা পাইছে যে আপোনাৰ ভিউ আৰু তেওঁৰ ভিউৰো মানে এচিমিলেট হৈছে ফাইনেল চলিউশ্যনত মানে আপোনাৰ যোনটো পইণ্ট অফ ভিউ আছিলে সেইটো আপুনি ক'ৰবাত দেখা পাইছে ফাইনেল চলিউশ্যনত যোনটো এইটোৰ কাৰণে প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কোৰ্টে দিলে তাত ইন টাৰ্মছ অফ ৰিজনিং আপুনি যি ভাবিছিলে যে এনেকৈ হ'ব লাগে বস্তুটো সেইটো আছেনে নাই লাষ্টত হ'ল আপোনাৰ সেইটোৱে So this is where you call the harmonious construction, that meeting of amicable solution.
So that is what we see actually legally. এতিয়া মই মানে ওপৰত এটা আহোঁ, the CLAT-ৰ কনটেক্সটত কি চাই এইটোৱে চাই যে how will you construe the thing harmoniously. We might have our own prejudices. মই এনেকে ভাবি পাৰোঁ যে এই বস্তু এনেকে হ'ব লাগে কাৰণ মই এইটো ভাবোঁ, but legally it may be the opposite way also. So you have to look for the most amicable solution. আৰু সেইটো আমাৰ ডিবেটৰ থ্ৰুৱেদি আহিলে। তাৰপিছত ক্লেটত এইটো বস্তু ক'ত আহিব? ক্লেটৰ বস্তু এইটো আহিব লিগেল ৰিজনিং ছেকশ্যনত, যোনটো মই আপোনাক কথা ক'লোঁ ষ্টেটিউটছৰ এনালিচিছ। ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং। মানে আমি লত কি কওঁ যে ছেকশ্যন থাকে, ভাবক আপোনাৰ আৰ্টিকল 14ত লিখিলে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, ইকুৱেলিটি অফ গোটেই আপোনাৰ এক্সপ্লেইন কৰিছে ABCD ক'ত ক'ত আপোনাৰ ইকুৱেলিটি হ'ব। সেই বস্তুটো আপোনাৰ ৰিয়েল লাইফ ইমপ্লিকেশ্যনছ কি হ'ব, সেই বস্তুটো সিহঁতে টেষ্ট কৰিব বিচাৰে। সেইটোৰ কাৰণে আপোনাক এটা ষ্টেটিউট দি দিব যে ভাবক এওঁ যোনটো ক'লে যে চিকেন টৰ্চাৰিং দ্য চিকেন ইজ এ ক্ৰিমিনেল অফেন্স, ফৰ ডেট দেৰ ইজ এ পানিছমেণ্ট আপ টু 3 years এণ্ড ফাইন 5,000। তাৰ ওপৰত আপোনাক এনালাইজ কৰিব দিব যে ইজ দিছ আ ভেলিড ল অৰ নট, যোনটো এওঁ কুৱেশ্যন সুধিলে সেইটো মানে জাষ্টিফাই হ'বনে নাই। এতিয়া আপোনাক তাত আপোনাৰ লিগেল মাইণ্ডছেটটো এইটো লগাব লাগিব যে ঠিক আছে মোক লাগিছে দিছ থিং উইল বি লজিকেল এণ্ড ৰিজনেবল, বাট চিন্স চ' মেনি পিপল আৰ কনজিউমিং চিকেন উইল এভৰি ওৱান বি এ ক্ৰিমিনেল নাও। তাত আপোনাৰ লজিকে এইটো ক'ব যে নহয়, সেইটো নহয়। দেৰ হেজ টু বি, যেতিয়া মই যোনটো ক'লোঁ আপোনাৰ কথাটো যে য'ত আমি তাক জানি বুজি টৰ্চাৰ কৰোঁ তেতিয়া সেই বস্তুটো হ'ব এজ এ ক্ৰিমিনেল অফেন্স। সেই এংগলটো আহি গ'ল। তেনেকৈ অপশ্যন হ'ব ABCD, তাত আপোনাক অপশ্যনবোৰ সেনেকুৱা ওচৰা পাজৰা দিয়া হ'ব। তেনে অলপ কনফিউজ কৰক, মানে ফৰ এভৰি কাইণ্ড অফ মানে আপোনাৰ চেল্ফ বিলিফৰ কাৰণে আপোনাক মানে সিহঁতে এনেকুৱা এটা অপশ্যন দি দিব যে আপোনাক কনফিউজিং লাগিব যে এইটো এনচাৰ হ'ব পাৰে আৰু এইটো এনচাৰ হ'ব। বাট ইউ হেভ টু লজিকেলি থিংক এণ্ড দেৰ আফটাৰ ইউ হেভ টু চুজ দ্য ফাইনেল অপশ্যন। সেইটো আমি যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিম, কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিম আমি লৰ কুৱেশ্যনবোৰ, তেতিয়া আমি নিজে নিজে গম পাই যাম। কাৰণ বহুত এনেকুৱা কুৱেশ্যন হ'ব য'ত আপুনি ভাবিব যে নহয় এনেকৈ হ'ব লাগিছিলে, বাট আফটাৰ গোয়িং থ্ৰু দ্য অল লিগেল প্ৰিন্সিপাল উই মাইট ফাইণ্ড ডেট দিছ ইজ দ্য মষ্ট পচিবল সলিউশ্যন। সেই বস্তুটো আমি তাত পাম। তাৰপিছত জুডিচিয়েল অভাৰৰিচ আৰু এক্টিভিজম, এইটো বহুত মানে ফেভৰেট টপিক হয় এক্সামছৰ, যে আজিকালি বহুত আমি চাই থাকোঁ যে জাজহঁতে যোনটো ল হয়, দ্য ৰোল অফ দ্য কোৰ্টছ ইজ টু অনলি ইণ্টাৰপ্ৰেট দ্য ল। বহুতে কয় যে ল এনেকৈ কৈছে আপোনাৰ কোৰ্টটো হৈ গ'ল আপুনি ইমানে ভাবক, যোনটো আমি PILত যে অলপমান ওলাই আহোঁ যে ছ'চাইটিৰ কাৰণে ভাল কিবা হওক বুলি, সেই বস্তুটো সেইটো অভাৰৰিচ বুলি কয়। কিমানলৈকে সেই বস্তুটো এলাউড হয়, সেনেকৈ পূৰা আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভেৰিয়াছ জাজমেণ্টছ আছে। সেই জাজমেণ্টছৰ কনটেক্সটত মানে চাই, প্লাছ আপোনাৰ এটা বহুত ফেমাছ কেছ আছিলে নেশ্যনেল জুডিচিয়েলি এডভাইজৰী কাউন্সিল, মানে জাজে চুজ কৰে যে এই কথাৰ ওপৰত যে ইজ ডেট ভায়েবল, ইজ ডেট ৰেচনেল। কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে কয় যে নাই আমি তিনিটা বিল আনিলে, তাৰপিছতো সেই বিলকেইটা ৰিজেক্ট হ'ল। তথাপি জাজহঁতে বিলকেইটা পাছ হোৱাৰ পিছতো জাজহঁতে ক'লে যে নাই আমি ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইন জুডিচিয়াৰী নিবিচাৰোঁ, সেইকাৰণে সেই বস্তুটো কেঞ্চেল হ'ল। সেই বস্তুটোৰ ওপৰত জুডিচিয়েল অভাৰৰিচ আৰু এক্টিভিজম, ইয়াতো আপুনি চাব এক্টিভিজম জুডিচিয়াৰীয়ে কি কৰিলে নিজে নিজে চমুটো লৈ ল'লে, কিন্তু এক্টিভিষ্টকেইটাই আহি চেলেঞ্জ কৰিলে। চ' দে কেম টু এ ফাইনেল সলিউশ্যন। চ' দিছ মেক্স ইট এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক ফ্ৰম দিছ পইণ্ট অফ ভিউ। তাৰপিছত কোৰ্টৰ পাৱাৰ টু ৰিভিউ অৰ্ডাৰ্ছ। এটা কোৰ্টৰ সংজ্ঞান থ'ব লাগে, আজি মই যদি এটা জাজমেণ্ট দি দিছোঁ, it is not that that judgment may be final on its own. The court, with the passage of time, may change its point of view on a subject. Most recent মই আপুনি যেনেকৈ দিব পাৰোঁ Section 377 যোনটো আপোনাৰ ইছ্যুটো আছিলে নৱতেজ সিং জোহৰৰ legalization of same-sex marriages in India. The court before 2018 was completely against it because আপোনাৰ Section 377 IPCয়ে এই বস্তুটো মানে ক্ৰিমিনেল অফেন্স বুলি কৈ দিছিলে। But what happened was after that judgment, the opinion of the court changed. 5টা জাজে মিলি এটা 3 জাজৰ জাজমেণ্ট আছিলে পুৰণা, সেই জাজমেণ্টটো চেঞ্জ কৰি দিলে। তাত আপোনাৰ
ৰিভিউ কৰি সিহঁতে নিজৰ অৰ্ডাৰবোৰ চেঞ্জ কৰিলে যেনেকৈ ইয়াতো সিহঁতে নিজৰ ৰিভিউত 2টা জাজে সুমোটো পাছ কৰিছিলে চিফ জাষ্টিছে 3টা জাজৰ এটা নতুন বেঞ্চ কৰি উইদিন 3 days হি চেঞ্জ দ্য এণ্টায়াৰ অৰ্ডাৰ ইন দিছ কেছ অলছ' চ' ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৱাৰ টু ৰিভিউ অৰ্ডাৰ্ছ নেক্সট মই এই বস্তুটো আপোনাক দি দিম মেইন জাজমেণ্ট যেনেকৈ মই ক'লোঁ ৰিডিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আই ৱান্ট ইউ পিপল টু ৰিড দিছ This is the whole judgment of the Supreme Court. It's a 20-page document. Iman nahe apna eta paragraph aibo, but in law, if you have to practice, you have to read. And minimum you have to read 100-150 pages per day. Reading capacity to hobo lagibo. Reading capacity নহলে মানে lot মানে দিগদাৰি আছে মানে এতিয়াও যেনেকৈ স্কুলত আমাৰ বুক এটা যিমান পঢ়োঁ সেনেকৈ আপোনাৰ ফাইলবোৰ ইমান মোটা মোটা আহে and you have to go through the entire thing সেনেকৈ এই জাজমেণ্টটো আছে এই জাজমেণ্টটো ষ্ট্ৰে ডগৰ ওপৰত গোটেইটো আপুনি মানে পঢ়ি নিজে মানে অলপমান বুজি যাব যে কি বস্তু হয় নুবুজিলেও you will get an idea how the judge they work how they decide upon an issue এনেকৈ নহয় যে আপুনি আহি কিবা এটা কথা কৈ দিলে এওঁ কিবা এটা কথা কৈ দিলে মই নিজৰ মাথাটো লগালোঁ মই জাজমেণ্ট এটা দি দিলোঁ বাছ there is a due process the order shows that how the judge was thinking কেনেকৈ সেই ফাইনেল ডিচিজনত আহিলে কি বেচিছত আহিলে কি আইন ইউজ কৰিলে কি ফেক্টছ ইউজ কৰিলে লয় কি কয় সব বস্তু মিলাই ফাইনেলত আপুনি তলত পিনে আহিলে ইয়াত চাব এইটো মানে মেইন অপাৰেটিভ পাৰ্ট মেইন অপাৰেশ্যন পাৰ্টটো ইয়াত দিলে যে গোটেই টেৰিটৰী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰী হেজ টু চিক ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম ইচ অথৰিটি ৰিগাৰ্ডিং দ্য ষ্টেপ বিন টেকেন ইন কমপ্লায়েন্স অফ দ্য ABC ৰুলছ ইন দ্য ৰেচপেক্টিভ জুৰিডিকশ্যন যোনটো চব আমাৰ গোটেই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক ডাইৰেকশ্যনটো দিলে এই বস্তুটো দি তাৰপিছত গোটেই ক'লে এই ৰেজিষ্ট্ৰিক দি আকৌ আফটাৰ 8 weeks মে বি ৰেজিষ্টাৰ্ড এগেইন আৰু লাষ্টত যোন 3টা জাজ আছে 3টা জাজে এইটো আমাৰ অৰ্ডাৰটো পাছ কৰিলে ইয়াত so this is like a brief idea of how the issue was decided the whole Strodog issues আৰু মানে কেনেকৈ জাজ হতে এইটোৰ ওপৰত আহিলে এতিয়া মই মানে আপোনাহঁতৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে মই হয়তো সুধিব পাৰিম any questions yes aggressive dog in sense of behavior মই যোনটো আপোনাক ক'লে ৰেবিজ যোনটো ডগ জ্বৰ হয় তেহঁতৰ মানে মুখৰ পৰা লেলাউটিটো ওলাই থাকে and they are always in an aggressive stand so some dogs are like they are aggressive but once you step back they become silent সেনেকৈ আপুনি যোনকেইটা এগ্ৰেছিভ হয় এগ্ৰেছিভকৈ থাক আপুনি ডগ কেচাৰ যোনকেইটা থাকে দে আৰ ডেডিকেটেড ডগ কেচাৰ্ছ ইন দিল্লী পুৰা আপোনাৰ গাড়ী যাব গাড়ী সিহঁতে গম পায় কোনকেইটা এগ্ৰেছিভ কোনকেইটা মানে আপোনাৰ এনেকুৱা টাইপৰ মানে প্ৰব্লেমেটিক ডগছ আছে সেইকেইটাক সিহঁতে নিজে উঠাই ল'ব yes so these are professionals so this is not like any XYZ can be a dog catcher so you actually have like a proper process for that ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ বেলেগো কিবা কুৱেশ্যন হ'লে আপুনি সুধিব পাৰে ক্লেটৰ লৈ প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে পঢ়িব লাগে So as an aspirant, what I did was like I never read through those MCQ books. I found it quite a wasted. Like kunbai koi je am orientor kitab ani moi pori asu hetu korilu mana. For me it was like a religious affair was like every day because I was preparing for UPSC as well. I would dedicate 3 hours to reading newspaper. Hindu I would really read religiously. Etya azir date to moi Hindu pura moi poru. Etu mane mur culture eta system ota ahi gol. So I will read it. And my favorite part is the editorial part of the Hindu. Jodi ami hetue pori lao
and we can comprehend the thing, because the thing with Hindu is that the standard of English is really tough and difficult compared to say Times of India, Assam Tribune. Apni nije pori sale olopman etu mane difficult lagibo. But the end of the day, if you go to in the courts, belegor karone moi kobo paro je English ate, but in courts the standard of English is that much, because over there you have to be very discreet, you have to be exact. Even a small punctuation mistake, apna grammatical mistake, the judge will throw the file on your face. It's a very tough working environment. The judge expects from you that you are completely on your toe. Apni eko mistake kora nai. He karone he bostu tu porha apna important hai. Next, what I would avoid is if I say going through vast materials. কি হয় আমি ইয়াৰ পৰাও এটো আনিলো, তাৰ পৰাও এটো আনিলো, তাৰ পৰাও এটো আনিলো, সব বগাৰ পৰা পঢ়িবলৈ বিচাৰিলো, তাৰপিছত আমাৰ কি হৈ যায়, ইনফৰমেশন ওভাৰলোড হৈ যায়. ইনফৰমেশন ওভাৰলোড হোৱা ইজ দ্য বিগেষ্ট ক্ৰাইম. ফৰ সে দেৰ আই উইল গো হিয়াৰ সিলেবাস, ঠিক আছে. সিলেবাসত আপোনাৰ লিগেল ৰিজনিং আহিলে. লিগেল ৰিজনিংটো মই যদি আপোনাৰ ক্লাছ 11-12ৰ নিচিনা মই সেইটো ডিভাইড কৰি লওঁ, সে সোভাৰেণ্টি, ডেম'ক্ৰেচি, সেনেকৈ পাৰ্ট কৰিলোঁ. তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো হৈ গ'ল ৰাইটছ অফ এ মেন, আৰু সেনেকৈ যোনটো আপোনালোকে লক বেন্থাম সেইবোৰ পঢ়িছে নাই? 11ত পঢ়া নাই? জন লক পঢ়িছে? অঁ, এনেকৈ. তেতিয়া কি হয়, বহুতে কি হয়, আপোনাৰ যদি মই ফ্ৰীডমৰ ৰাইটছ পঢ়িব যাওঁ, বস্তুটো মই বহুত চ'ৰ্চেছ পৰা পঢ়ি বস্তুটো কমপ্লিকেট কৰি দিব যাওঁ. ইফ ইউ আৰ সে টুডে ইউ আৰ টাচিং আপোনাৰ ডেম'ক্ৰেচি, you stick to one particular source, যাৰ আপুনি ভাবিছে যে ঠিক আছে I will refer to this and follow that source only and revise. Revision is the key. যেতিয়ালৈকে আমি সেই বস্তু বাৰে বাৰে নপঢ়ো, আমি বেলেগ পঢ়িলে আমি পাহৰি যাওঁ. Until and unless you recollect it, because the fact is thereafter in the examination hall you can recollect it even faster. End of the day আমাৰ গোলটো কি, এক্সামত যিমান জলদি আমি সেই বস্তুটো ৰিকলেক্ট কৰি সেইটো কৰিব পাৰোঁ. ইনফৰমেশ্যন ওভাৰলোড হৈ গ'লে আমাৰ মাথাটোত সিমানে জেগা আছে, কিমান আপুনি তাত মাল ভৰাব. সেইকাৰণে ইউ হেভ টু ট্ৰাষ্ট ইউৰ চেল্ফ, ইউ হেভ টু ট্ৰাষ্ট অন ইউৰ অ'ন ষ্ট্ৰেটেজি. এভৰিৱান উইল হেভ এ ডিফাৰেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি. আপোনাৰ উইকনেছো বেলেগ থাকিব, আপোনাৰ প্লাছ গেমছো বেলেগ থাকিব. So you have to identify your own strategies, and as per that strategy stick to it, stick to his schedule to discipline to revision kora bare bare. Jetia eneke etia ahi gol apnar yat ase apunar December loke exam to, December agot hole apnak November loi gute course to hek koribe lagibo. December pisot etu nohoy gol je ebar moi beya korilu, moi next time ako moi next cycle dim nohoy. Tar pisot apnar 11-12 porikha ahi goise, 11-12 porikkhar karone poribo lagibo. Tar pisot apnar next tar 1 month apnar CUT hobo. If you are going for CUT as well, it will be like. So you must have a set strategy from now. Anything it may be apnar tuition thakibo, beleg coaching thakibo pare, every apni good time di, but I have 3 hours in a day. For 1 hour every day I will give for this preparation. In that 1 hour I will complete this particular thing. Sunday apni eta gute apnar list to banai lole je, this is how I will divide the rest of the week. Monday মই এটো পঢ়িম, টিউজডে মই এটো পঢ়িম, ওয়েডনেসডে এটো মই পঢ়িম. ডোন্ট ওভাৰলোড. আপনি এদিনে কৰিব, মই আজি এদিনতে হেক কৰি দিম, সেইটো কেতিয়াও নকৰিব. নো ইয়োৰ ওন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ, আপুনি কিমান পাৰিব. ইটছ বেষ্ট টু নো হোৱাট আৰ ইয়োৰ কেপেবিলিটিজ. আপুনি সেইটো মতে 1 ঘণ্টাত মই ইমান কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে, ডিভাইড ইট এজ পাৰ এজ ডেট, স্মল এচিভেবল টাৰ্গেটছ. সেনেকৈ আপুনি এণ্ড অফ দ্য ডে গোটেইটো আপুনি এচিভ কৰিব. But whatever it may be, I will suggest you eta newspaper religiously, Hindu by Indian Express daily পঢ়িবই লাগিব. অনলাইন হয় ইয়াতে, অনলাইন হিন্দু পঢ়ো. অনলাইন হিন্দু আছে, অনলাইন ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছো আছে. অনলাইন পঢ়োতে এটা ভাল কি আপুনি আৰ্টিকেলবোৰ ছেভ কৰি ল'ব পাৰে. কিন্তু মোক ভাল লাগিলে মই তাৰ পৰাই কাট আউটটো লৈ মই ছেভ কৰি লওঁ না হিন্দু এপত. যিহেতু আপুনি ইয়াৰ লগত লৰ ৰিলেটেড আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু ফ'ল' লাইভ ল' অৰ বাৰ এণ্ড বেঞ্চ, এই দুটা ৱেবছাইট.
মোৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আছে লাইভলৰ, আমাৰ মানে জাজমেণ্ট ৰেফাৰ কৰিব হ'লে মই ডাইৰেক্ট মই লাইভলৰ পৰা জাজমেণ্ট লওঁ, যেনেকৈ এই জাজমেণ্টটো মই যোনটো আপোনাক দেখালোঁ সেইটো মই লাইভলৰ পৰা মই ল'লোঁ। এনেকৈ লাইভলত কি হয়, your legal knowledge keeps on increasing, you get to understand new things. কিন্তু আপোনাৰ হাতত বেলেগো আছে, স্কুলো আছে, তেতিয়া আপোনাৰ ইমান দিব নোৱাৰে, but I will suggest like once a week just skim through the website of live law or bar and bench. ঠিক আছে? আৰু লজিকেল ৰিজনিং, সেইটোৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত কনচৰ ক্লাছ হয়, সেইটোত আপোনাৰ সিহঁতক মানে পূৰা একদম স্পেচিফিক মডিউল টাইপ সেইটো আপোনাৰ বান্ধি দিছে পঢ়োৱাৰ, যে আমি এইটো এনেকৈ আমি লজিকেল ৰিজনিং, কাৰণ সেইটো আপোনাৰ CUET-টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো এছপেক্ট হৈ যায় তাত। CUET-ৰ কাৰণে লজিকেল ৰিজনিঙৰ সেইটো হোৱাৰ কাৰণে মানে স্পেচিফিক মডিউল আছে, স্পেচিফিক টিচাৰ্ছ আছে, তেওঁতে মানে সেই লজিকেল ৰিজনিং কাৰণে সেইটো এমফেচিছ কৰিব। মোৰ যেনেকৈ মোৰ মেইন এমফেচিছ হ'ব আপোনাৰ লিগেল ৰিজনিঙৰ ওপৰত আৰু somehow কাৰেণ্ট এণ্ড জেনেৰেল নলেজ এফেয়াৰ্ছ, এই দুটা মই কম্বাইন কৰি মই সেইটো পঢ়াম। সেনেকৈ আমাৰ বেলেগ বেলেগ টিচাৰ আছে, বেলেগ বেলেগ টিচাৰে সেইটো পঢ়াব আৰু স্পেচিয়েলিষ্ট টিচাৰ্ছ আছে। নেক্সট, আৰু আপুনি হেডলাইন্সবোৰ চাব, হেডলাইন্সবোৰ চাই আপুনি গম পাই যাব যে দিছ হেজ চাম লিগেল এছপেক্ট টু ইট। আপুনি এতিয়া ইকনমিক্সত গৈ আপুনি বিজনেছৰ সেইটো কৰিলেতো এইটো লাভ নাই, আপোনাৰ সেইটো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। বাট ফৰ চে চামথিং ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ৰাইট, চামথিং ৰিলেটেড টু দ্য এক্ট, ল, সেইটো হ'লে যোনটো চানডে সিহঁতৰ স্পেচিয়েল এডিশ্যন আহে সেইবোৰ ভাল হয়, মাজৰটো কেইটা পঢ়িবলৈ হ'লে ভাল। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেবছাইটছ আছে, লিগেল ৱেবছাইটত গৈ আপুনি চাব পাৰে। বাট that is too advanced stage right now. I will still suggest just go for Hindu and Indian Express for next 1 to 2 months and you will get a brief idea.